کراچی میں نگلیریا سے متاثرہ شخص ہی تھا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو ہم خبر کے حوالے سے۔ کراچی میں نگلیریا کے وار شروع ہو چکے ہیں۔ متاثرہ شخص جاں بحق ہو چکا ہے۔ متاثرہ شخص نجی اسپتال میں زیر علاج تھا، جبکہ 38 سالہ ذیشان نارتھ کراچی کا رہائشی تھا اور 16 اگست 2021 کو نگلیریا کی تشخیص پر نجی اسپتال میں زیر علاج تھا۔ مزید تفصیلات کفایت علی شاہ سے۔ کفایت علی شاہ بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، یہ ضیاء الدین اسپتال نارتھ ناظم آباد کیمپس میں جو ہے وہ زیر علاج تھا، اور ڈاکٹروں کے مطابق 11 تاریخ کو یہ شخص جو ہے وہ متاثر ہوا، اور 16 اگست کو اس شخص میں جو ہے وہ نگلیریا کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد جہاں پر زیر علاج تھا اب وہ جو ہے وہ نگلیریا کے باعث دم توڑ گیا ہے۔ اور یہ متاثرہ شخص جو ہے وہ نارتھ کراچی کا رہائشی تھا، 38 سالہ ذیشان نام بتایا گیا ہے، جو کہ یہاں پہ کچھ دیر روز سے یہاں پہ زیر علاج تھا، اور جو مجموعی طور پر ہلاکتوں کی تعداد ہے نگلیریا میں رواں سال وہ 7 ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو نگلیریا سے جو ہے وہ ایک 8 سالہ بچہ بھی جاں بحق ہوا، ایک ڈاکٹر بھی جس سے جاں بحق ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان سے بھی ایک شخص جو ہے وہ لایا گیا تھا لسبیلا کے علاقے سے، جو کہ جس کی ڈیتھ جو ہے وہ کراچی میں ہی واقع ہوئی۔ جی اور ٹھیک ہے، یہ بہت ممکنہ شکریہ طور پر کفایت، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ شہر قائد کے باسیوں پر نگلیریا نامی جان لیوا بیماری پھر حملہ آور ہو چکی ہے۔ یہ خاموش قاتل کتنا خطرناک ہے اور کس کی علامت کیا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خور جرثومہ نگلیریا ایک بار پھر متحرک، جان لیوا بیماری نگلیریا ایک بار پھر انسانی جانیں لینے لگی۔ نگلیریا کا جرثومہ شدید گرم پانی اور صاف پانی میں نشو نما پاتا ہے۔ یہ ناک منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر دماغ کے خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خاموش قاتل 2 سے 4 روز میں انسان کو موت کے منہ میں پہنچا دیتا ہے۔ نگلیریا عموماً سوئمنگ پولز، تالاب اور ٹینکوں کے کلورین میں کم مقدار ہونے پر پایا جاتا ہے۔ نگلیریا کی علامتیں 7 دن میں ظاہر ہوتی ہیں: گردن توڑ بخار، سر میں تیز درد، الٹیاں، متلی، گردن اکڑ جانا، جسم میں جھٹکے لگنا بھی اس کی واضح علامت ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق پانی کے ٹینکوں کو سال میں کم سے کم 2 بار صاف کیا جائے۔ کلورین کی گولیوں کا استعمال بھی کیا جائے۔ پینے اور وضو کے لیے پانی کو ابال کر استعمال کیا جائے تاکہ اس مہلک مرض سے بچا جا سکے۔ آپ کو شک ہے کہ یہ پانی میں کلورین حکومت نہیں ملا رہی ہے، تو آپ کلورین کے ٹیبلٹس بازار میں بکتے ہیں، تو اس کو جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بلیچ پاؤڈر جو ہم کپڑے دھونے کا کام آتا ہے اس کو بھی پانی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو بھی پانی میں تھوڑا سا اس کو ملا کے پیسٹ بنا کے اور اس کو پھر پانی میں ڈال دیں تو وہ بھی اس کیڑے کو مار سکتا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز کی شرح 14.6% ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر میں 813 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق 24 گھنٹوں میں کراچی میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے 7093 ٹیسٹ کیے گئے۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کا کہنا ہے کہ اس وقت شہر میں 11025 مریض تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کا انوکھا کارنامہ، مردہ شخص کو ویکسینیشن کارڈ جاری کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ 28 سال پہلے انتقال کر جانے والے عبدالندیم کو 16 اگست 2021 کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگائی گئی۔ تفصیلات کفایت علی شاہ کی اس رپورٹ میں۔ کورونا سے بچنے کے لیے ویکسین لگوانا ویسے تو ایک بڑا مسئلہ ہے، ایسے میں محکمہ سندھ کے عملے نے ایک ایسے شخص کو بھی ویکسین کارڈ جاری کر دیا جو دنیا میں موجود ہی نہیں۔ کراچی میں محکمہ صحت کے کرپٹ عملے نے مردہ شخص کو بھی ویکسینیٹ دکھا دیا۔ نادرہ ریکارڈ کے مطابق عبدالندیم نامی شخص کو 16 اگست 2021 کو سائنو فارم ویکسین کی پہلی ڈوز لگی، جبکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے مطابق عبدالندیم کا 2.5 سال قبل 1 فروری 2019 کو انتقال ہو چکا ہے۔ نادرہ ریکارڈ میں مردہ شخص کو ویکسین لگانے کا اندراج نارتھ کراچی کے اربن ہیلتھ سینٹر کے ویکسینیٹر عطر عالم نے کیا۔ محکمہ صحت کے عملے کے ہاتھوں نادرہ سافٹ ویئر کے غلط استعمال نے ویکسین ڈیٹا پر سوالات اٹھا دیے۔ نادرہ کے سافٹ ویئر کی بنیاد پر ہی وفاقی حکومت نے شہریوں کو ویکسین سے متعلق اعداد و شمار جاری کرتی ہے۔ کفایت علی شاہ، سٹی 21۔ کراچی میں پانی کا بحران شدید ہو چکا۔ دھابے جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث کراچی کو پانی فراہم کرنے والی 72 انچ قطر کی لائن پھٹ گئی۔ پائپ لائن پھٹنے سے کراچی کو 1.80 کروڑ گیلن پانی فراہمی معطل ہوئی۔ پیپری، گلشن اقبال، شاہ لطیف ٹاؤن، ملیر، کورنگی سمیت دیگر کئی علاقے متاثر ہوئے۔
धाबेची पर फटने वाली 72 इंच कतल लाइन से कराची को मिलने वाला 1 करोड़ 80 लाख गैलन पानी की फरहामी मुअत्तल हो गई, जिससे मलिर टाउन, शाह लतीफ टाउन, गुलशन इकबाल और कोरंगी के इलाके पानी न मिलने से मुतासिर हुए। कोरंगी 32A जिया कॉलोनी के मकीनों का कहना था कि धाबेची पर पानी की लाइन फटने से मुश्किलात में इजाफा तो हुआ है, मगर यहाँ पानी न आना एक दरीना मसला है। अहले इलाका का कहना था महंगाई के इस दौर में पानी खरीदना बहुत मुश्किल है। अफसोस के इंतजामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं। फरामी आब की अदम फरामी के बायस कोरंगी के मकीन टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं और पीने का पानी महंगे दामों खरीद कर गुजर बसर कर रहे हैं। दूसरी जानिब धाबेची पर फटने वाली लाइन पर मुरम्मत का काम जारी है, जिसके बाद मुतासरा इलाकों को पानी फराहम हो सकेगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ राहिल बेग, सिटी 21। जिना अस्पताल कराची में पहला जदीद सर्द खाना फाल कर दिया गया है, जो किसी भी सरकारी अस्पताल का पहला जदीद सर्द खाना है। हुकूमत सिंध के ताउन से कायम मुर्दा खाने पर 1 करोड़ रुपए लागत आई। किफायत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। के बेशतर सरकारी अस्पतालों में मुर्दा खानों का निज़ाम बदहाली का शिकार है। ऐसे में जिना अस्पताल में हुकूमत सिंध के ताउन से जदीद मुर्दा खाने का क़याम एक बड़ी नेमत है। इसमें सर्द खाने की भी जदीद सहूलियात मौजूद हैं। ये मुर्दा खाना साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर सिमी जमाली की मद्दत मुलाजमत पूरी होने से कबल बनाया गया। इसमें बैक वक्त 12 मैयतों को महफूज बनाने के लिए सर्द खाने ने काम शुरू कर दिया है। हुक्काम के मुताबिक सिंध हुकूमत के ताउन से कायम इस मुर्दा खाने पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे कबल मैयतों को फलाही इदारों के सर्द खाने में महफूज किया जाता था। इससे कबल जिना अस्पताल का मुर्दा खाना बाहर सड़क पर मौजूद था। मौजूदा मुर्दा खाने के क़याम से अमन व अमान की हाल का मसला भी हल हो गया है। जिना अस्पताल में न सिर्फ अब सर्द खाने की बेहतर सहूलत मौजूद है, बल्कि ये मैयतों के पोस्टमार्टम की सहूलत को भी बेहतर बनाया गया है, जहां अब MLOs बेहतर तरीके से लाशों की रिपोर्ट्स तैयार कर सकेंगे। अब आपको बताएं कि लियाकताबाद के करीब मकान में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात शाहजेब हुसैन की इस रिपोर्ट में। तबाद नंबर 4 के करीब मकान में पुरअसरार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में माँ बाप समेत 2 साला बच्ची जख्मी हो गई। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रात गए धमाके में जख्मी होने वालों की शनाख्त बुशरा, जुनैद और 2 साला मीरब के नाम से हुई। हम तो कोने पे थे, धमाके की एकदम आवाज़ आई। आए तो पता चला गैस की लाइन जो है ना वो लीक थी। माचिस वगैरह घर में जलाया हुआ, पता नहीं चला, उससे धमाका हुआ। दो के तो मामूली लगी, उनकी वाइफ के और बच्चे के उनके ज़्यादा मतलब जल गए वो। पुलिस के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मीरब और जुनैद अस्पताल में जेर इलाज हैं। कैमरामैन काशिफ खान के साथ शाहजेब हुसैन। कराची के शहरी हर रोज़ 200 मोटरसाइकिलों से महरूम हो जाते हैं। चोरी और छीने जाने वाली मोटरसाइकिल्स आखिर जाती कहाँ हैं, जानते हैं सिटी 21 के नुमाइंदा फैसल शकील से। ये कोई कबाड़ खाना नहीं, बल्कि है गाड़ियों का कब्रिस्तान। कराची के शहरियों से चोरी और छीनी जाने वाली दर्जनों नहीं, बल्कि सैकड़ों मोटरसाइकिलें सड़ रही हैं। मदीना कॉलोनी और इत्तेहाद टाउन थाने के बाहर ही नहीं, बल्कि अंदर और छत पर भी पकड़ी जाने वाली सैकड़ों मोटरसाइकिलें बुरी तरह बर्बाद हो रही हैं। पकड़ी जाने वाली मोटरसाइकिलों की तादाद में इजाफे की वजह से थाने के मरकजी दरवाजे के साथ ही इंतहाई बेदर्दी से शहरियों की मोटरसाइकिलें भर दी गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये मोटरसाइकिलें केस प्रॉपर्टी। जरा गौर से हाल तो देखें, इनमें से बेशतर मोटरसाइकिलों के पुर्जाजात भी चोरी कर लिए गए हैं। पुलिस हुकाम कहते हैं इनके पास जगह नहीं और ना ही नजारात में जगह है, जिसकी वजह से इस तरह मोटरसाइकिलें फेंकी गई हैं। शहर से यौमिया 200 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जाती हैं। शहर भर के थाने में पकड़ी जाने वाली सैकड़ों गाड़ियां इसी हाल में खड़ी हैं। लियाकताबाद मार्केट के ताजरों ने आज और इतवार को कारोबार खुला रखने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस ने दुकानें खोलने की कोशिश नाकाम बना दी। मार्केट के सदर जावेद चम्स का कहना है कि मुसलसल छुट्टियों की वजह से मजीद कारोबार बंद रखना मुमकिन नहीं।
सिंध हुकूमत के जुम्मे और इतवार को सेफ डे मनाने के अहकामात नजरअंदाज। लियाकताबाद के ताजिरों ने जुम्मे और इतवार को दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया। लियाकताबाद थाने के SHO ने मजिस्ट्रेट इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कारोबार नहीं खुलने दिया। दुकानदारों का कहना था कि वो छुट्टियों और लॉकडाउन से तंग आ चुके हैं। जुम्मे और इतवार को कारोबार की इजाजत दी जाए। छुट्टियों की वजह से आज जुम्मे और इतवार को खोलने का कोई सेटिंग बन रही है, तो हम तो आ गए थे अपने टाइम पे सुबह। हम तो अब एहतिजाजन जो है वो यहाँ इंतजामिया ने खोलने नहीं दिया। हुकूमत सिंध से गुजारिश है कि ताकि वो जुमा और जो इतवार लॉकडाउन है ये ख़त्म किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पिछले महीने भी तकरीबन अच्छी खासी छुट्टियां थी, इस महीने भी अच्छी खासी छुट्टियां हैं। सिंध ताजिर इत्तेहाद के सदर जावेद शम्स ने कहा कि SHO ने कहा कि ताजिरों ने दुकानें खोली तो वो दुकानें सील करके दुकानदारों को गिरफ्तार कर लेंगे। जब आज सुबह कारोबारी मराकज़ पे पूरे शहर में लोग आना शुरू हुए तो वहाँ के इलाकाई पुलिस ने जो है मजिस्ट्रेट के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कारोबार खोलने की इजाज़त नहीं दी और दुकानें सील करने और गिरफ्तारियाँ करने तक की बात की गई। लिहाजा ताजिर जो है वो कोई सियासी जो है वो जगह नहीं रखते, लिहाजा उन्होंने अपनी दुकानों को बंद किया और एहतिजाजन दुकानों के बाहर मौजूद हैं। सिंध हुकूमत सेफ डे को खत्म करके ताजिरों को जुम्मे और इतवार को कारोबार की इजाजत दे। अयाज राना, सिटी 21। 8 साल बीत गए। UC 34 कोरंगी ढेर के मकीनों को उबलते गटरों और ताफुन ज़दा माहौल से निजात ना दिला जा सकी। कोरंगी की UC 34 मसाइल का गढ़, सेवरेज का नाकारा निज़ाम घरों के लिए भी खतरा बन गया। महकमा पानी व सफाई की नाकिस कारकर्दगी का अंदाज़ा कोरंगी 1.5 नंबर के R और S एरिया को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है, जहां गलियां गंदे पानी के जौहड़ बनी हुई हैं। ये 10 साल हो गए बेटा, ये गटर लेन भरी हुई है, सारे पूरी गली वाले परेशान है, सबके बारिश आती है घरों में गटर का पानी आता है जी, गंदा पानी आ रहा है। पानी एक तो आता नहीं है यहाँ पर, और आता भी है तो गंदा पानी आता है, ये सेवरेज के लाइनों का पानी आ जाता है। इतनी परेशानी हो रही है, यहाँ से आने जाने वालों को परेशानी हो रही है, घूम के जाना पड़ता है यहाँ से। इलाके के रिहायशी कहते हैं हर जगह दरखास्तें दी मगर किसी के कान पर जूं तक ना रेंगी। मुतअद्दिद दफ़ा इनको दरखास्तें भी दी हैं, DC को भी लगाई हैं, टॉन को भी लगाई हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिलता। रिस्पांस ये मिलता है कि मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा। निकासी आपके तबाहाल निज़ाम के बायस इलाके के शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। सेवरेज के पानी के बायस अब इनके घर भी गिरना शुरू हो गए हैं। हमारे घर की एक दीवार यहाँ पे गिर चुकी है और ये दूसरी दीवार डैमेज हो रही है, बिल्कुल ऐसे लीसता पानी और इतनी बदबू है, इतने मच्छर है, बिल्कुल कि जब से आए ना हम तकरीबन 8-9 साल हो गए, इधर यही हाल है, इधर यहाँ पे लाइन नहीं डल रही है। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में शामिल कोरंगी 1.5 नंबर का एरिया भी आला हुक्काम की नज़रों से ओझल है और मसाइल में घिरे शहरी हुकूमती दादरसी के मुंतज़िर हैं। ज़िला कोरंगी की UC 34 की ये अबतर सूरत हाल यहाँ के मकीनों के लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है, जिसके फौरी अजाले की ज़रूरत है। कैमरामैन शाहजेब के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अजीज़ाबाद ब्लॉक नंबर 2 में पार्कलैंड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल की दीवार के साथ कचरे का ढेर लग चुका है। अजीज़ाबाद ब्लॉक नंबर 2 में जहां नजर दौड़ाएं कचरा और गंदगी नजर आएगी। पार्कलैंड गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल के दोनों तरफ भी कचरे के ढेर लग गए। गंदगी और खुले हुए नाले शहरियों के लिए वबाल बने हुए हैं। गंदगी के बायस शहरियों को न सिर्फ आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है बल्कि इलाके में बीमारियां भी फैल रही हैं। बकराइद से मजीद और बेहतर हो गया, इसमें इतनी बेहतरी आई है, यानी कि ताफुन फैल रहा है। इधर कॉलेज है, इधर स्कूल है, ये पूरा मेन रोड है अजीज़ाबाद का, जिसमें रोजाना तकरीबन 2-2.5 हज़ार आदमी का आना जाना होता है। इतनी बदबू और बीमारियां अलग फैल रही हैं। उठाते नहीं है, उठाते हैं फिर आ जाता है कचरा, ये रोड पे आ जाता है, ये हाल है। बच्चों को परेशानी भी होती है स्कूल में आने जाने में। कचरा 12 महीने यही रहता है कचरा, और इसकी कोई सफाई नहीं होती। सारा कचरा निकालते हैं लोग, इधर रोड पे फेंक के चले जाते हैं। इलाका मकीनों ने पीर से स्कूल खुलने के ऐलान पर गंदगी के बायस बच्चों की सेहत भी मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया है। उनका कहना है कि अगर यहाँ कचरा ना उठाया गया तो बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को 1 माह गुजरने के बावजूद ना निकाला जा सका। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम का कहना है कि पहले क्रेन, बार्ज और फिर जहाज को रेस्क्यू किया जाएगा। कराची सी व्यू पर फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग 77 को फंसे 1 माह का वक्त हो गया, मगर इंतज़ामिया ने हिकमत अमली तब्दील कर दी है और कहा है कि पहले क्रेन, बार्ज और फिर जहाज को रेस्क्यू किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में आमदन से ज़ायद असासी और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतालिक मंजूर वसान की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई।
عدالت نے ضمانت قبل از گرفتاری میں 5 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ بینکنگ کورٹ میں بینکنگ لاکرز سے سونے کے زیورات تبدیل کر کے نقلی زیورات رکھنے کے مقدمات کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے تفتیش آفیسر کو آئندہ سماعت پر چالان پیش کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ بینکنگ کورٹ کے روبرو جیل حکام نے گرفتار بینک ملازمین کو عدالت میں پیش کیا۔ بات کریں، سندھ سرکار نے بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے گریڈ 18 سے 21 تک کے افسران کی فہرستیں طلب کر دی ہیں۔ ضلع کولنگی میں تقرری اور تبادلے پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا۔ سندھ کے مختلف محکموں میں افسران کے تقرر اور تبادلوں کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ افسران کی اکھاڑ پچھاڑ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن سے فہرست طلب کر لی، جن میں 18، 19، 20 اور 21 گریڈ کے افسران شامل ہیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری سروسز غلام علی بھرمانی نے فہرست وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری ساجد جمال امبڑو کے حوالے کر دی۔ وزیر اعلیٰ نظر ثانی کے بعد افسران کے تقرر اور تبادلوں کا فیصلہ کریں گے۔ دوسری جانب اے سی کورنگی امتیاز احمد منگی کا تبادلہ کر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر E&I بورڈ آف ریونیو کراچی تعینات کر دیا، جبکہ محمد شہاب اسلم کو اسسٹنٹ کمشنر کورنگی تعیناتی عمل میں لائی گئی۔ کینٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں شیڈول جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن تقرر اور تبادلے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ایم ساجد خٹک نے کورنگی ضلع میں تبادلوں کو غیر قانونی قرار دیا اور صوبائی الیکشن کمشنر کو ارسال خط میں کہا کہ تقرر اور تبادلوں کو روکا جائے، کیونکہ امتیاز احمد منگی انتخابات میں بھی ARO بھی ہیں۔ آزاد نوڑیو، City 21، کراچی۔ بوٹ بیسن فوڈ اسٹریٹ کی تزئین و آرائش کا کام شروع کر دیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی یا ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ بوٹ بیسن فوڈ اسٹریٹ کے ساتھ واکنگ ٹریک اور دیگر سہولیات کے لیے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی کی زیر صدارت کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کا اجلاس ہوا۔ سعید غنی کی زیر صدارت اجلاس میں PP سندھ کے جنرل سیکرٹری وقار مہدی، کراچی کے جنرل سیکرٹری جاوید ناگوری، نائب صدر مرزا مقبول، نجی عالم، آصف خان، اقبال ساند، لالا رحیم اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ برائے انسپیکشن ٹیم وقار مہدی نے شکایتی سیل کا دورہ کیا، جہاں عملے نے انہیں بریفنگ دی۔ وقار مہدی نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں قائم شکایتی سیل 919 کے دورے کے موقع پر مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور کمپلینٹ سیل کے سربراہ ایڈیشنل سیکرٹری فیاض حسین جتوئی، انچارج عبداللہ شاہ سے ملاقات کی۔ حکومت نے ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والے 1.5 کروڑ افراد کا ڈیٹا ڈھونڈ نکالا۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے اور کہاں سے آیا سب پتہ لگا چکے۔ فیڈریشن ہاؤس کراچی میں صنعت کاروں سے خطاب میں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے بتایا کہ ملک میں ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والے 1.5 کروڑ افراد کا سراغ مل گیا ہے، جنہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے جو ٹیکس پیئر نہیں ہیں ان کا بھی ہم نے پورا علاج کر دیا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت تقریباً 15 ملین ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہے، جس میں ہمیں ان کی ساری انکم کا آلموسٹ پتہ چل گیا کہ کتنی انکم کی ہے۔ 15 ملین یہ ہے، اس کے بیچ میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز کر رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کی جو ہے مدد کی مجھے ضرورت ہے۔ شوکت ترین نے کہا کہ IMF نے 5 کھرب روپے کی مراد کے خاتمے کا کہا، تاہم حکومت نے تمام معاملات پر رضامندی ظاہر نہیں کی۔ تو کہا تھا ساری ایگزمپشن دور کر دیں اور پرسنل ٹیکس بھی 150 ارب سے بڑھا دیں۔ تو آپ اندازہ کریں وہ کچھ 500 سے 700 بلین کا نسخہ تھا، اس کو ہم نے ایوائڈ کیا۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ فیڈریشن کی مشاورت سے خسارے میں چلنے والی 10 سے 15 کمپنی کو ٹھیک کر کے نجکاری کا آغاز کریں گے۔ ہم 15 جو بڑی لاس میکنگ کمپنیز ہیں، جس کے بیچ میں ڈسکوز ہیں، جس کے بیچ میں PIA ہے، ریلوے ہے، کسی قسم کے اسٹیل مل ہے، اس طریقے سے جو بڑی لاس میکنگ کمپنی، اس کو لے کے آ جائیں گے تو وہ بورڈ ہے وہ ان بورڈز کو مینیج کرے گا، لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوں گے۔ یہ نہ ان میں کوئی بیوروکریٹ ہوگا،
ना इसमें कोई पॉलिटिशियन होगा। वफाकी वजीर खजाना ने ताजिर बरादरी को यकीन दिलाया कि टैक्स के मामलात पर हरासा नहीं किया जाएगा। स्मगलिंग मुल्क की मईशत के लिए नासूर है। ताजिर स्मगल शुदा माल की खरीद और फरोख्त ना करें। अफगान सूरत हाल पर शौकत तरीन का कहना था कि अफगानिस्तान तिजारत के लिए अच्छी मार्केट साबित होगा, ताहम वहाँ सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अशरफ खान।